સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી ને સૌથી પહેલા વાત કરવી છે કુદરતના કોપની. કોપ કરતાં પણ કદાચ જો પ્રકોપ શબ્દ વાપરીશું તો એ વધારે યોગ્ય કહેવાશે, કારણ કે કુદરત સાથે જ્યારે છેડછાડ કરવામાં આવે છે, જ્યારે કુદરતનું સંતુલન બગાડવામાં આવે છે, ત્યારે કુદરત કેવી રીતે એક ઝાટકામાં એનો હિસાબ લે છે. ફરી એકવાર એનો દાખલો સામે આવ્યો છે ઉત્તરાખંડમાં. ઉત્તરકાશીમાં એક આખું ગામ જાણે હતું નહોતું થઈ ગયું. બજારની જગ્યાએ મેદાન થઈ ગયું. ઉપરથી એવો ધસમસતો પ્રવાહ આવ્યો, વાદળ ફાટ્યું અને એની સાથે પાણી, પથ્થરો અને કાટમાળનો એવો પ્રવાહ આવ્યો કે બધું જ પોતાની સાથે વહાવીને લઈ ગયો. અત્યાર સુધી જે જાણકારી મળી રહી છે, લગભગ 60થી વધારે લોકો ગાયબ છે. 5 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ છે. એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ રેસ્ક્યુમાં લાગેલા છે. પણ આ જે દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે, પહાડની તળેટીમાં ગામ વસેલું હતું અને એ ગામ આખું સાફ થઈ ગયું છે. અને હર્ષિલ તાલુકામાં આ ઘટના બની હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે, જાણવા મળી રહ્યું છે. અને એક આખું ગામ જાણે પત્તાના મહેલની જેમ એ મોટા મકાનો બધું જ ધરાશાયી થઈ ગયું છે. ઉપરથી જે આફત આવી છે એ આફત ધસમસતી આવી અને આંખના પલકારામાં એક પળવારમાં બધું જ પોતાની સાથે લઈ અને આ કાટમાળ કુદરતનો આ પ્રકોપ જતો રહ્યો છે. કદાચ કેદારનાથ વખતે શું થયું હશે એનો અંદાજો પણ અહીંયાથી મળી શકે છે, કારણ કે પહાડ ઉપર વાદળ ફાટ્યું અને એ વાદળ ફાટવાના કારણે, ક્લાઉડ બસ થવાના કારણે એક આખું ગામ હતું નહોતું થઈ ગયું. અને એ પછીની આ તસવીરો અત્યારે અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જેમાં તણખલાની જેમ ઘર તણાયા હતા અને એ પછી જ્યાં આગળ ઘર હતા, બજાર હતી, જ્યાં લોકોની ચહેલ પહેલ દેખાતી હતી, જ્યાં કેટલાય પરિવારોના માળા વસેલા દેખાતા હતા, એ બધું જ સપાટ મેદાન થઈ ગયું છે. વધુ માહિતી સાથે લાઈવ જોડાયા છે મારી સાથે સહયોગી સંવાદદાતા અજય યાદવ. અજય, શું પરિસ્થિતિ છે અત્યારે? देखिए नूपुर, आपने सही कहा कि इसे कुदरत का प्रकोप ही कहा जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस फ्लैश फ्लड को देखा, महज 1 मिनट के भीतर ही सब कुछ स्वाहा हो गया. स्वाहा होने का मतलब ये है कि पहले पानी की तेज रफ्तार लोगों ने देखी और फिर उसके बाद लोगों ने कीचड़ और कीचड़ के साथ पत्थर देखा. और सिर्फ 1-2 फ्लोर नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि 4 फ्लोर से ज़्यादा बड़े बड़े होटल या जो बिल्डिंगें थी वो कीचड़ के मलबे में दब गई. और कहा जा रहा है कि जहाँ पे ये पूरी घटना घटी, दरअसल ये धराली नाम का एक गांव है जो काफ़ी खूबसूरत माना जाता है. हर्षिल वैली से महज 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर माना जाता है. और कहा जा रहा है कि एक नाले के किनारे ये बसा हुआ है. और ख़ास करके धराली से ऊपर की साइड में करीब एक सुक्खू नाम की जगह है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बादल फटने की एक घटना हुई. और बादल फटने की घटना के साथ ही पहले लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पूरा जो पानी है या फ्लैश फ्लड है, बहुत तेज़ी से रफ्तार में बड़े अमाउंट में पूरी फोर्स के साथ जो धराली गांव है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया. चूँकि धराली गांव एक त्रिकोण पे है, तो जो त्रिकोण का इलाका था पूरा फ्लैश फ्लड का शिकार हुआ. और सिर्फ फ्लैश फ्लड का शिकार नहीं हुआ, पहले राउंड में जो पानी है वो बहुत फोर्स के साथ जितने भी होटल थे, घर थे, बाजार थे, लोगों को बहाते हुए निकला. और फिर उसके बाद जो एक कीचड़ का बड़ा सा सैलाब आया, जो कि करीब कहा जा रहा है कि 4 मंजिला 5 मंजिला ऊंची बिल्डिंगों को भी अपने मलबे में दबा दिया. यहाँ तक कि जब जिन लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट को देखा या पूरे वाकये को देखा, उनके पास मौका भी नहीं था कि वो बाजार से या अपने घरों से निकल के भागें. बाहर के लोगों ने या दूर के लोगों ने इस पूरे फुटेज को बनाया और उसके बाद कहीं ना कहीं आम पब्लिक के बीच पूरा नज़ारा आया. हालांकि इसके बाद तुरंत कहा जा रहा है कि धराली से महज 2 किलोमीटर दूर पे आर्मी का कैंप लगा हुआ है, जो कि हर्षिल के इलाके में आता है. तुरंत वहाँ पे आर्मी पहुँचती है और जिन इलाकों में अभी कीचड़ नहीं था, कम संख्या में था, उन घरों में दरार आई हुई थी. उन घरों से करीब 15 से 20 लोगों को आर्मी पर्सनल ने निकाला. और साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन है वो भी राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं. कहा जा रहा है कि दिल्ली से भी 4 एनडीआरएफ की टीमें और आईटीबीपी की टीमें भेजी गई हैं. और खास करके जो देहरादून के इलाके में जो आईटीबीपी की टीम है उसको वहाँ पर भेजा गया है. हालांकि इस हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि जो भी उत्तराखंड सरकार को राहत और बचाव की जरूरत होगी वो सारा कुछ केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी जितने भी उत्तराखंड के सांसद हैं उनके साथ बातचीत की है और सभी सांसदों को इस राहत और बचाव के कार्य में जुटने के लिए कहा है. और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार से भी बातचीत की है. लेकिन खबर है कि इस पूरे हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं. लेकिन ये शुरुआती आंकड़ा है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये काफ़ी टफ माना जा रहा है, क्योंकि सूखे इलाके में या लैंडस्लाइड जहाँ पे होती है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस जो फ्लड फ्लश हुआ है इसकी तुलना में काफ़ी आसान माना जाता है. आसान इसलिए क्योंकि ये जो पूरा फ्लैश फ्लड आया हुआ है न सिर्फ एक मलबे के तौर पे आया है, पत्थरों के तौर पे आया है जो पूरा गीला है. और इस गीले
मिट्टी के भीतर या कीचड़ के भीतर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफ़ी कठिन है। और साथ ही साथ अभी भी जो फ्लैश फ्लड है कीचड़ के रूप में लगातार इस पूरे धराली के इलाके में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो समस्याएं एकदम कम नहीं हुई है, लेकिन जिन इलाकों में राहत और बचाव का काम चलाने की अभी ज़रूरत है वहाँ पे जो आर्मी पर्सनल या लोकल जो पर्सनल है उनके द्वारा राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े घर जो हैं इस कीचड़ में दब चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कह रही है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज चलाएंगे और जितनी भी जाने हैं बचाने की कोशिश करेंगे। जी અને આ દ્રશ્યો ઘણું બધું કહી જાય છે, કારણ કે એક નહીં ઉત્તરાખંડમાં ત્રણ જગ્યાએ ઉત્તરકાશીમાં જ આ રીતની ઘટનાઓ બની છે। એક સુખી ટોપ ઉપર આ રીતે ઘટના બની છે, સુખુ ટોપ ઉપર, એની સાથે સાથે તરાલી અને બીજું એક આ ગામ હર્ષિલનું કે જ્યાં આગળ આવી મોટી દુર્ઘટના થઈ છે। અને જ્યારે પણ ક્લાઉડ બર્સ્ટ થતા હોય છે ત્યારે હિમાલયમાં મોટી દુર્ઘટના થતી હોય છે, કારણ કે હિમાલયના આ પર્વતો છે એ જળકૃત પર્વતો છે, એટલે કે સાગરમાંથી ઊભો થયેલી આખી પહાડી શૃંખલા છે, આ પર્વત શૃંખલા છે ને એના કારણે આ કાચા પર્વતો માનવામાં આવે છે। એટલે જ્યારે પણ ત્યાં વરસાદ એક સાથે બહુ બધું પાણી આવે છે, ક્લાઉડ બર્સ્ટ થાય ત્યારે કેવી હાલત હોય એ આપણને બધાને ખબર છે। એક સાથે કેટલાય ગેલન પાણી એક સાથે જમીન ઉપર પડતું હોય છે ને ત્યારે એ પહાડો પણ પોતાની સાથે તોડીને લાવે છે। પહાડના એ પથ્થર, કાટમાળ, કીચડ એ બધું જ આવે છે। ભૂતકાળમાં આપણે જોયું છે કેદારનાથની એ ત્રાસદી, એ વખતે પણ આ જ રીતની કંઈક ઘટના બની હતી કે ઉપર ક્લાઉડ બર્સ્ટ થયું, વાદળ ફાટ્યું અને એ પછી જે સૈલાબ આવ્યો એ આખા કેદારનાથ ઘાટીને વહાવીને લઈ ગયો હતો। હજી સુધી એ કેદારનાથ વખતના દુર્ઘટનાના દ્રશ્યો હજી પણ યાદ આવે અને હજી પણ કેટલાય એવા પરિવારો છે જેમને સ્વજનો નથી મળ્યા। અને આ જળકૃત પર્વત ઉપર જ્યારે પણ આવી રીતે ક્લાઉડ બર્સ્ટ થાય, જ્યારે સૈલાબ આવતો હોય તો એ ખૂબ ભયાનક હોય છે અને એની સાબિતી છે આ જે દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે એ આપે છે। અજય મારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, એક નહીં પણ ત્રણ જગ્યાએ આવી રીતે ક્લાઉડ બર્સ્ટ થયા, વાદળ ફાટ્યા અને ભયાનક પરિણામ એના આવ્યા છે। देखिए, निश्चित तौर पे इस बाबत हम लोगों ने मौसम विभाग से पहले भी बात कर चुके हैं। उसी के अनुभव पे मैं बात साझा कर रहा हूं कि मौसम विभाग का कहना है कि ये जो पूरा इलाका आता है, खास करके हर्षिल वैली के और या हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे जो पहाड़ियां हैं वो त्रिकोणीय शक्ल में होती हैं और बादल जाकर के वहां पे फंस जाते हैं और न उसके आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे में उनको जब रिटर्न होता है तो बड़े अमाउंट में बादल वहाँ पे जब जमा होते हैं तो क्लाउड बर्स्ट की स्थिति देखने को मिलती है। और कोई एक जगह नहीं, रह के हर बरसाती मौसम में ये संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। 3 जगहों पे ये क्लाउड बर्स्ट की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन हर्षिल का जो इलाका है जहाँ पे ये धराली नाम का गांव है, वहाँ भी त्रिकोणीय स्थिति है और वही त्रिकोणीय स्थिति में ही बादल एक तरह से क्लाउड बर्स्ट की स्थिति में आया होगा और उसके बाद कहीं न कहीं ये पूरी घटना देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आज फिर कहा गया है कि चूंकि बरसात का अभी जो चक्रण है या कह सकते हैं आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है पूरे पहाड़ी राज्यों में काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है और लगातार बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। पहले भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था और अभी भी कहा जा रहा है कि ये जो मौसम है, ये जो बारिश है वो लगातार कंटिन्यू रहेगी। ऐसे में जो राहत और बचाव का कार्य है वो काफ़ी और पेचीदा हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है, ये पूरा उत्तराखंड, खास करके ये चीन के काफ़ी करीब का इलाका है। हर्षिल वैली जो काफ़ी खूबसूरत मानी जाती है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट आए हैं उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर जो चारधाम यात्रा है अगर वो एक तरह से जारी रहती तो शायद जो जितने बड़े पैमाने पे कैजुअलिटी देखने को मिलती वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा जो है मौसम खराब होने की वजह से रोकी गई है। वहाँ पे टूरिस्ट की संख्या बहुत कम है, ग्रामीण लोगों की संख्या ज़्यादा है और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे सेब के बागान बड़ी संख्या में होते हैं तो बाहरी जो मजदूर हैं काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे मजदूर जो बाहरी हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, टूरिस्ट की संख्या बहुत कम है। बहुत रेयर टूरिस्ट जो हैं होटलों में ठहरे हुए हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि जो सबसे अधिक कैजुअलिटी जो है गाँव वालों की देखने को मिल सकती है, जो ग्रामीण इलाकों में सेब के बागानों में काम करने वाले बाहरी लोग हैं उनकी देखने को मिल सकती है। लेकिन टूरिस्ट इसमें कम संख्या में होंगे, ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जितने बड़े पैमाने पर ये लैंडस्लाइड जो क्लाउड बर्स्ट की स्थिति हुई है और जिस तरह से पूरा धराली गांव कहीं न कहीं कीचड़ के मलबे में दबा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन टफ है बल्कि मरने वालों का आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। शुरुआत में ही 5 लोगों की मरने की खबर प्रशासन की तरफ से दी गई है, 50 लोगों के लापता होने की बात की जा रही है, लेकिन आंकड़ा यहीं तक रुकने वाला नहीं है। जी
बिल्कुल अजय, हमने जब देखा था केदारनाथ त्रासदी हुई थी, काफ़ी परिवार अभी तक ऐसे हैं जिन्हें अपने स्वजन नहीं मिले अभी तक। शायद यहाँ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जो सैलाब आया उसमें कीचड़ भी था। 4 या 5 होटल तो इस वीडियो में हमें दिख रहे हैं कि जो पत्ते की महल की तरह ढह गए हैं। शायद उनमें भी काफ़ी टूरिस्ट होंगे, अभी तक वो आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर जो मलबे में दबे हुए लोग हैं या कीचड़ में फंसे हुए या दबे हुए हैं, या हम कुदरत से प्रार्थना करें कि वो मृतदेह ना हो, लेकिन अगर वो मृतदेह भी हो तो उन्हें कीचड़ से ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पे यही सबसे बड़ा चैलेंज है और खास करके कहा जाता है कि जब भी कोई लैंडस्लाइड होती है तो उसमें कीचड़ के साथ साथ थोड़ा सूखा कचरा सूखा मलबा भी होता है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जिस तरह का आप विजुअल देख रहे हैं और ख़ास करके पहले फ्लैश फ्लड आता है पानी की शक्ल में, उसके बाद कीचड़ आता है और कीचड़ कोई 1-2 फीट 10 फीट नहीं बल्कि 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला जो होटल हैं या बिल्डिंगें हैं पूरी तौर पे इस कीचड़ में दबी हुई है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन निश्चित तौर पे काफ़ी टफ है। लेकिन जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में जो फ्लैश फ्लड आया हुआ था, खुद बद्रीनाथ जब रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग गए थे तो उसमें और इसमें थोड़ा सा बस फर्क यह है कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ में बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में जो टूरिस्ट थे या कह सकते हैं तीर्थयात्री थे वो फंसे हुए थे और साथ ही साथ उस वक्त जो है तीर्थ यात्रा चल रही थी। लेकिन ये रूट भी कहीं ना कहीं उसी चारधाम यात्रा में आता है जिसमें आगे गंगोत्री भी है और खास करके जहाँ से गंगा निकलती हैं। तो लेकिन जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या कहा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से जो रोकी गई थी उसकी संख्या बहुत कम है। जो लोग टूरिस्ट के तौर पे घूमने के लिए हरसिल वैली या धराली गांव या आसपास के गंगोत्री इलाके में घूमने जाना चाहते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे निश्चित तौर पे उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तीर्थयात्रियों के तौर पर जितनी बड़ी भीड़ देखने को अमूमन इस पूरे इलाके में देखने को मिलती है वो भीड़ नहीं है। और खुद स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बाजार में जो आम ग्रामीण लोग होते हैं या आसपास के जो लोग बाजार खरीदारी करने के लिए आए हुए थे उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, ग्रामीणों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। सेव के बागान, चूंकि हरसिल का सेव काफ़ी फेमस है और इस पूरे इलाका जो है वो सेव के बागानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से भी मजदूर जो है सेव के बागानों में काम करने के लिए आते हैं। तो आपने देखा होगा कि न सिर्फ जो धराली गांव है वो त्रिकोण पे जो पड़ता है वो पूरा एक तरह से फ्लश में बहता हुआ नजर आया है, उसके नीचे दबा हुआ नजर आ रहा है, बल्कि अगल बगल के जो सेव के बागान है वो भी कहीं ना कहीं इस फ्लैश फ्लड के शिकार हुए हैं। तो उस निश्चित तौर पे बागानों में भी काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी शिकार हुए होंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब फ्लैश फ्लड पूरी फोर्स के साथ पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है तो किस तरह से बाजार की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसके नीचे लोग छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस फ्लैश फ्लड का शिकार होते हैं और बहते हुए नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जो लोग मलबे में दबे हुए हैं निश्चित तौर पर उनका जो रेस्क्यू है काफ़ी कठिन है, और कठिन इसलिए है कि ये मलबा सूखा नहीं है बल्कि गीला है, कीचड़ की शक्ल में है और नीचे से पानी भी एक लगातार आ रहा है। तो ऐसे में कहीं से भी अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है तो वो भी खतरनाक हो सकता है। तो बहुत सारे प्रिकॉशन बरतने होंगे और एक लंबा समय लिया जा सकता है। और लेकिन जो दूर के इलाके हैं या जहाँ पे थोड़ा इस फ्लैश फ्लड का या कह सकते हैं कि इस पूरे आपदा का कम असर है, जहाँ पे बिल्डिंगें दरकी हुई हैं, घरें थोड़ा सा नीचे कोलैप्स हुए हैं, उसमें से निश्चित तौर पे जो फौजी हैं या कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन है उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं अमूमन सूखे या कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड की शक्ल में होते हैं। यहाँ पे चूंकि गीला कचरा है या गीला जो मिट्टी है उसमें से लोगों को निकालना काफ़ी टफ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। અને મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને સાથે જ રાહત બચાવ ઓપરેશન, રેસ્ક્યુ ઓપરેશન અત્યારે કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે એની પણ માહિતી આપી છે। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। ના કુદરતનો પ્રકોપ કેવી રીતે વરસ્યો, ક્યારે કેવી રીતે શું થયું, એક
એક સેકન્ડની એ ગતિવિધિ મારા સહયોગી કૃષ્ણા પાસેથી જાણીએ. કૃષ્ણા. જી બિલકુલ નુપુર, ઉત્તરાખંડની આ તસવીરો જે આપણે જોઈ રહ્યા છે ખરેખર ખૂબ જ ભયાવહ છે, ડરાવી નાખનારી છે. 2013નું પૂર જે આપણને સૌ કોઈને યાદ હશે કે કેવી ખાના ખરાબી સર્જાઈ હતી. હજારો લોકોના મૃત્યુ થયા હતા અને હજારો લોકો જે આજ સુધી એમનો પતો નથી લાગ્યો, એ પરિવારજનો શોધતા રહી ગયા કે ક્યારેક આવશે પણ આવ્યા નહીં. અને આજે જે ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીથી દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે ખરેખર કંઈક એવું જ બતાવી રહ્યા છે કે જ્યારે કુદરત કોપાયમાન થાય ત્યારે માનવી એની સામે કેટલો વામણો સાબિત થાય છે. આ તસવીરો કંઈક એવું જ કહી રહી છે. 1:50નો સમય હતો કે જ્યારે પૂર આવ્યું હતું. આ ધરોલી ગામ જે આપણે બતાવી રહ્યા છીએ તસવીરોમાં, અને એના ઘણા બધા વિડીયો સામે આવ્યા છે જે ત્યાં સ્થાનિકોએ, પ્રવાસીઓએ પોતાના મોબાઈલમાં ઉતારેલા છે, અને એ તસવીરો અત્યારે સામે આવી રહી છે. આ ભયંકર મંજર બતાવી રહી છે. 1:50નો સમય હતો કે જ્યારે વાદળ ફાટવાને કારણે જે ભાગીરથી નદી ક્ષેત્ર છે એનો પ્રવાહ વધી ગયો અને પૂરના પાણી અહીંયા ફરી વળ્યા, અને આ ધરાલી ગામ અને આ સાથે ખીરગંગા ગામ આખું તબાહ થઈ ગયું છે. એટલો પ્રચંડ આ પ્રવાહ હતો, કાટમાળનો પ્રવાહ હતો કે એમાં 20 થી 25 જેટલા હોમસ્ટે, હોટલ એ બધા જ તબાહ થઈ ગયા છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રશાંત આર્યા કે જેઓ ત્યાંના અધિકારી છે એમણે માહિતી આપી છે કે 4 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ છે, પરંતુ 70 થી 80 લોકો એવા છે કે જેમની અત્યારે કોઈ ભાળ નથી મળી રહી, એમની સાથેનો કોઈ સંપર્ક નથી થઈ શક્યો. ઘણા બધા વિડીયો એવા સામે આવ્યા છે કે જેમાં લોકો ચીસો પાડી રહ્યા છે, ભાગો ભાગોની બૂમો પાડી રહ્યા છે, પરંતુ કેટલાય લોકો આ કાટમાળની નીચે સાથે એમના વહેતા નજરે પડી રહ્યા છે. આ એ વિસ્તાર છે કે જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત હર્ષિલ નામનું ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે, તેનાથી માત્ર 10 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. ગંગોત્રીથી માત્ર 10 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. દહેરાદૂનથી 200 કિલોમીટર કરતાં વધારે દૂર આવેલો વિસ્તાર છે. પરંતુ આ તસવીરો પરથી એ સમજી શકાય છે કે અહીંયા કુદરત કેટલી કોપાયમાન થઈ છે. આપણે કહીએ છીએ કે જે પોષતું તે મારતું, એ દિશે ક્રમ કુદરતી, પરંતુ જ્યારે કુદરત મારે ત્યારે કેવી રીતે મારે છે, વારંવાર આના કારણો પર આપણે ચર્ચાઓ કરીએ છીએ, વિશ્લેષણો કરાય છે, પરંતુ હંમેશા એ સવાલ ઉઠે છે કે જ્યાં સુધી તમે એનો કોઈ ઉકેલ નહીં લાવો, જ્યાં સુધી જાગશો નહીં, ત્યારે દર વર્ષે આવી તબાહીના મંજર તમે જોતા રહેશો. ઉત્તરાખંડ હોય, હિમાચલ પ્રદેશ હોય કે પછી એ કેરળ હોય, આપણે જોતા રહીએ છીએ કે આ પહાડી રાજ્યો કે જે ઘાટથી ઘેરાયેલા રાજ્યો છે કે ત્યાં જ્યારે કુદરત કોપાયમાન થાય ત્યારે કેવી ખાના ખરાબી સર્જે છે. એમાં મૃત્યુઆંક સામે નથી આવ્યો, પણ એ આવે તો ખરેખર ખૂબ જ ડરાવનારો, ભયાનક હોઈ શકે છે. બિલકુલ ભયાનક હોઈ શકે છે ને એ મંજર અહીંયા આગળ દેખાઈ રહ્યું છે. પાછળથી સૈલાબ આવી રહ્યો છે, આગળ લોકોને અંદાજો આવે છે ને અહીંયા તમે જુઓ આ હોટલોની નીચે અહીંયા માણસો દેખાય છે ને આ માણસો ભાગવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કાર સડસડાટ નીકળે છે, પણ અહીંયા જે માણસો છે એ ભાગી શકતા નથી, અને પછી એક ધૂળનું આવરણ અહીંયા આગળ છવાતું દેખાય છે ને એમાંથી આગળ ઉછાળા મારતું પાણી આવતું દેખાય છે. ફરી એકવાર એ વિડીયો આપને બતાવીએ કે કેવી રીતે અહીંયા આ માણસો અહીંયા દોડધામ મચેલી દેખાઈ રહી છે. પાછળથી પ્રવાહ આવે છે, એક ગાડી અહીંયાથી જાય છે, અને જેવો એ પ્રવાહ હોટલોને પત્તાના મહેલની જેમ એ પાડી દે છે, અને એ પછી એના કારણે એક ધૂળનો વાદળ ઉઠે છે અહીંયા, ને એની વચ્ચેથી પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ નીકળતો દેખાય છે. અને અહીંયા આગળ જે પણ લોકો હતા જે જીવ બચાવવાની જહેમત કરી રહ્યા હતા, ભાગાદોડ કરી રહ્યા હતા, કઈ બાજુ જવું, ક્યાં જવું, એમને કંઈ જ સમજાઈ નહોતું રહ્યું. અને અહીંયા આગળ પણ લગભગ જુઓ તો તમે 10 થી 15 લોકો નીચે અત્યારે જ દ્રશ્યની અંદર, આ વિડીયોની અંદર જ દેખાય છે. એક કાર તો ત્યાંથી સહી સલામત નીકળી જાય છે, પણ એ જેટલા પણ લોકો અહીંયા હતા એ દોડીને ભાગી શકતા નથી, અને હદભાગી લોકો આ પ્રચંડ સૈલાબની ઝપેટમાં આવી જાય છે. અને પછી શું થયું હશે કદાચ એ કહેવાની જરૂર નથી, પણ આવો પ્રચંડ કુદરતનો આવો પ્રલય જેવું સ્વરૂપ ભયાનક છે. કેટલાક સ્થાનિકોએ પણ વિડીયો બનાવ્યા છે. શું છે વિડીયો એ જોઈએ હવે. बहुत ही ज्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है. आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा. हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया. यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है. अभी बहुत ही ज्यादा अभी અને આ દેવભૂમિ છે ઉત્તરાખંડની, એના 3 દ્રશ્યો અત્યારે અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જેમાં ઉપરથી પાણીનો સૈલાબ જ્યારે આવ્યો પહાડો પરથી, અને ભાગીરથી નદીમાં કેવી રીતે અચાનકથી સૈલાબ આવ્યો, ક્લાઉડ બસ થયું, વાદળ ફાટ્યું, અને એના પછી એ કેમેરા 3ની અંદર દેખાઈ રહ્યું છે કે ઉપરથી પાણીનો પ્રચંડ ધસમસતો પ્રવાહ આવે છે, અને એ પ્રવાહ આ ગામ સુધી પહોંચે છે, ગામને હતું નહોતું કરી નાખે છે. અને જ્યારે એ ત્યાંથી સૈલાબ નીકળી જાય છે એ પછીની પરિસ્થિતિ શું છે એ પણ અહીંયા દેખાય છે. અને એ જ્યારે વચ્ચેથી ગામની વચ્ચે જાણે કે
નદી નીકળી ગઈ હોય એવું એક પ્રવાહ ત્યાં આગળથી નીકળતો ધસમસતો નીકળતો જોવા મળે છે. બધું જ હતું નહોતું થઈ જાય છે અને કેટલાય લોકો આ સૈલાબમાં આવી જાય છે, કુદરતના પ્રકોપનો ભોગ બની જાય છે. કેટલી હોટલ્સ છે, મકાનો છે, દુકાનો છે, આખી બજાર સાફ થઈ ગઈ. હમણાં તમે એક સ્થાનિકને સાંભળ્યા ને કહી રહ્યા હતા કે કોણ કહેશે કે અહીંયા આગળ આ બજાર હતું અમારા ગામનું, આખું બજાર સાફ થઈ ગયું છે. લોકો એ વખતે ત્યાં આગળ ફરી રહ્યા હતા. કેટલાક ટુરિસ્ટ હશે, એમાંથી કોઈ સ્થાનિક હશે, અથવા તો જેમ અજયે કહ્યું કે બહારથી ત્યાં કામ કરવા માટે આવેલા, રોટલા અને ઓટલાની શોધમાં આવેલા કેટલાક લોકો પણ ત્યાં હશે. એ બધા જ આ પૂરની ઝપેટમાં આવી ગયા છે અને હાલત એ છે કે મળશે કે કેમ એ એક મોટો સવાલ છે. કારણ કે લેટેસ્ટ અપડેટ હમણાં જે કૃષ્ણાએ કહ્યા કે 70 થી 80 લોકો, ત્યાંના સ્થાનિક અધિકારીનું કહેવું છે 70 થી 80 લોકો હજી ગાયબ છે, ગુમ છે, એમની કોઈ જ ભાળ નથી મળી. અને એમની ભાળ ન મળવા પાછળનું કારણ એ જ છે કે આ કીચડ સાથેનો સૈલાબ આવ્યો છે, જે કેદારનાથ ત્રાસદી વખતે આપણે જોયું એવું જ અહીંયા થયું છે. અને એના કારણે જ આ બધું જ જાણે કે સપાટ મેદાન થઈ ગયું છે. અહીંયા કોઈના શરીર, કોઈના દેહ નથી દેખાઈ રહ્યા, કારણ કે કાટમાળની નીચે બધું ઢંકાઈ ગયું છે. અને એ કીચડની નીચે કારણ કે એ નદીનો જ્યારે પ્રવાહ આવ્યો એની સાથે વાદળ પણ એટલા, વાદળ ફાટવા પછી જ્યારે નદીનો પ્રવાહ આવ્યો તો એની સાથે કીચડ અને પથ્થર પણ લઈને આવ્યો હતો. અને એના કારણે જે પણ લોકો ત્યાં હતા, બની શકે કદાચ એ કીચડની નીચે દટાઈ ગયા હોય. હવે એમને શોધવા કેવી રીતે, એ અહીંયા પ્રશાસન માટે એક સૌથી મોટો સવાલ છે. કારણ કે જે પણ લોકો ગુમ થયા છે, આશા રાખીએ કે એ જીવિત હોય, એ મળી જાય. પણ ન કરે નારાયણને જો કોઈ બીજું ચિત્ર છે તો એમના દેહ કાઢવા પણ અહીંયાથી મુશ્કેલ થઈ જાય એવી હાલત છે. આ જે બે દ્રશ્યો અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો એ કુદરતના પ્રચંડ પ્રકોપની સાબિતી છે. અજય મારી સાથે છે. અજય, જે બે દ્રશ્યો અત્યારે આપણે દર્શકોને બતાવી રહ્યા છીએ કે કેવી રીતે પ્રવાહ આવ્યો છે, અને આ બે અલગ અલગ જગ્યાના દ્રશ્યો છે. એકમાં જે ઉપરનો ભાગ છે ગામનો, કે જ્યાંથી પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ આવે છે. એક નદી કુદરત સાથેની છેડછાડ કેવી હોય એ અહીંયા આગળ બતાવાઈ રહ્યું છે. નદી ઉપર દબાણ કરી દેવામાં આવ્યું અને નદીને નાનકડી એવી કેનાલ જેવી બનાવી દેવામાં આવી અને કુદરતે એનો પ્રકોપ બતાવ્યો. અજય, देखिए, निश्चित तौर पर नुपुर, सबसे पहले तो यही कि धराली गांव में जो हम नदी की शक्ल में देख रहे हैं, ये दरअसल नदी नहीं है। उत्तराखंड की भाषा, स्थानीय भाषा में इसे पागल नाला कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कम पानी आता है, लेकिन जब बादल फटने की घटनाएं होती हैं तो बड़ी संख्या में, बड़ा अमाउंट में आता है। तो इसीलिए ये रास्ता कहीं ना कहीं नेचर का बनाया हुआ होता है। लेकिन जब भी कोई फ्लैश फ्लड बड़े अमाउंट में आता है तो उसका क्या अगल बगल के इलाकों पर असर होता है, उसका एक अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ की त्रासदी हुई थी तब हम लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ कवर करने के लिए गए थे। लेकिन जब बद्रीनाथ में 7 दिन खुद स्वयं हम लोग एज ए रिपोर्टर फंसने के बाद, जब कोई उपाय नहीं था लौटने का, जब हम लोग दूसरे अननोन रास्ते से जब आना शुरू हुए तो हमने ये देखा कि नीचे से नदी बह रही है, लेकिन करीब 40 से 50 फीट या कह सकते हैं 100-150 फीट तक जो ऊंचे रोड थे वो भी एक तरह से कोलैप्स दिखाई दे रहे थे। આગળ તમારી પાસેથી વાત કરીશું. અત્યારે જીઓલોજિસ્ટ આરડી શાહ સાહેબ આપણી સાથે જોડાયા છે. શાહ સાહેબ, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં. ક્લાઉડ બસ્ટ એટલે કે વાદળ ફાટવાની આવી વારંવાર ઘટનાઓ ઉત્તરાખંડમાં બનતી રહે છે. એનું કારણ શું છે? શું માણસે કુદરતનું સંતુલન ખોરવી નાખ્યું છે? કારણ કે ક્લાઉડ બસ્ટ અત્યારે થોડાક સમયમાં, પાછલા થોડા વર્ષોમાં વધારે થઈ રહ્યા છે, વધારે મોટી ખાના ખરાબી થઈ રહી છે. સૌથી પહેલા તો આપણે હિમાલય વિશે સમજવું પડે. જી સર. કે હિમાલયના જે પહાડો છે તે ભૂસ્તર શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, એટલે કે ભૂસ્તરીય દ્રષ્ટિએ જીઓલોજીકલી એ યંગ માઉન્ટેન્સ છે. એટલે કે 40 મિલિયન યર્સ એમની એજ ગણાય. જીઓલોજીકલી આ એજ બહુ યંગ કહેવાય. હવે એ પહાડોની અંદર જે પણ કંઈક ફોલ્ડિંગ અને ફોલ્ટિંગ, એટલે કે એની અંદર ગેડવાળા પર્વતો છે અને ખડકોનું ગેડીકરણ થયું છે, એટલે કે બેન્ડિંગ થયું છે. એટલે આ જે ખડકો છે તે ખૂબ જ નબળા છે અને નબળા ખડકો હોવાને કારણે ત્યાં જ્યારે પણ ધારો કે ધરતીકંપ આવે કે પછી આ ટાઈપનું વાદળ ફાટવાની ઘટના થાય ત્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ ખડકો તૂટી જાય. કારણ કે તેમનું સ્ટ્રેન્થ એકદમ ઓછી હોય છે અને સ્ટ્રેન્થ ઘટવાને કારણે જ્યારે વધારે ફોર્સ આવે છે બહારનો ત્યારે આ ખડકો તૂટી જાય અને એની સાથે આખું જે સ્લોપ બને છે, જે વહેણનું પાણીનું, એ એકદમ સ્ટીપ સ્લોપ, એટલે એનો ઢાળ જે છે પાણીનો એ એકદમ વધારે હોય છે અને પાણી પુષ્કળ ફોર્સમાં નીચે તરફ આવે છે. અને જેના કારણે આ ફોર્સને કારણે એક વસ્તુ એ છે કે નદીમાં પૂર આવ્યું હોય, પણ આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ કે ત્યાં ઘટના એવી બની છે કે ધરોલી ગામ છે તેમાં પુષ્કળ બધા મકાનો છે, જે બધા જ મકાનો લગભગ નદીના કિનારે બાંધેલા છે. અને આ કિનારો એવો છે કે જે
કોઈ પાક્કો કે એવો નથી, અથવા તો નદીનો કિનારો હિમાલયમાં કોઈ દિવસ ફિક્સ ના હોય. એટલે કે ત્યારે પાણી આવે ત્યારે ચારે બાજુ એનો કિનારો તૂટી જાય. તો આ જે ઘરો છે તે નદી કિનારે આવેલા છે અને તેના કારણે આખા પાણીના પ્રવાહમાં વહી ગયા છે. એટલે અગત્યની વાત એ છે કે એન્વાયરમેન્ટ સાથે, પર્યાવરણ સાથે ચોક્કસ માનવની આ એક પ્રકારની એવી અંદર એનું કહેવાય કે એને ઇન્ટરફિયર કર્યું છે. અને એ ઇન્ટરફિયરન્સને કારણે પ્રકૃતિનું જે નેચરલ પ્રકૃતિ ત્યાં છે તેના માનવીના ઇન્ટરફિયરન્સને કારણે આ પ્રકૃતિ આખું એનો બદલાવ આવી ગયો પ્રકૃતિમાં, અને બદલાવને કારણે આટલું બધું પૂર આવી શક્યું છે એમાં. શાહ સાહેબ, બીજું એક એ જાણવું હતું કે આ જે વાદળ બર્સ્ટ થાય છે, ક્લાઉડ બર્સ્ટ થાય છે અને એની સંખ્યા વધી રહી છે, તો એનું કારણ શું હોઈ શકે અત્યારે? આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના પવનો અથવા તો હિમાલયની અંદર જ્યારે પણ એ ટાઈપનું વાતાવરણ પેદા થાય છે કે પહેલા થોડી ગરમી પડી જાય અને પછી એકદમથી ટેમ્પરેચર ડાઉન થાય ત્યારે વરસાદ પડી જાય. એટલે ગરમી જેમ વધતી જાય તેમ તેમ વાદળો બંધાતા જાય છે. અને હિમાલયમાં પણ ગ્લોબલ ક્લાઇમેટની અસરને કારણે, ગરમ હવાઓને કારણે પણ ગરમીનું પ્રમાણ થોડુંક વધી જાય છે, ટેમ્પરેચર થોડુંક વધે છે. અને ટેમ્પરેચર વધે છે એટલે પ્રેશર ડેવલપ થાય છે. અને એ વાતાવરણીય પ્રેશરને કારણે વાતાવરણનું જે દબાણ ત્યાં એકદમ ડેવલપ થઈ જાય છે, આજુબાજુથી બધી હવા એ તરફ ધસી આવે છે અને એને સાથે પવનોની સાથે વાદળા પણ ધસી આવે છે. અને એ વાદળા એટલું મોટું થઈ જાય કે તેની અંદર જે પાણી હોય અથવા તો વાદળાની અંદર જે વોટર ડ્રોપ્સ હોય છે, પાણીના ટીપા, એ એકદમ હેવી થઈ જાય અને એક સાથે, કારણ કે વાદળાનું વજન એટલું બધું વધી ગયું હોય પાણીનું કે એને સંઘરી ના શકે, એક સાથે પાણી બધું નીચે પડે. એટલે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પ્લસ ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ અને હિમાલય પર જે ગ્લેશિયર્સ છે, હિમ નદીઓ, તેની પીગળવાની પણ પ્રક્રિયાઓ ઘણા વખતથી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. એટલે તેનું વાતાવરણનું સંતુલન ત્યાં રહેતું નથી. બિલકુલ સર, આપે કિંમતી સમય ફાળવ્યો, સંદેશ ન્યૂઝ સાથે આપે ચર્ચા કરી, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે વાત કરવી છે રાજકોટના રાજકારણની. આમાં રાજકોટનું રાજકારણ દુનિયાથી અલગ ચાલતું આવ્યું છે અને ફરી એકવાર એની સાબિતી મળી છે. આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી કેડરબેઝ પાર્ટી કહેવામાં આવે છે, શિસ્તવાળી પાર્ટી કહેવામાં આવે છે, પણ એ જો કોઈ શિસ્ત ભંગ કરે અને જો કોઈ પાર્ટીની જ પોલ ખોલે તો એની સાથે શું થાય છે એ રાજકોટમાં સામે આવ્યું છે. પછી એ ભલે ને રાજ્યસભાના સાંસદ પણ કેમ ના હોય. રામ મોકરિયા, આપણે હંમેશા જોતા આવ્યા છીએ અધિકારીઓની તોડબાજી હોય કે કાયદો વ્યવસ્થાની કથળતી હાલત હોય, બેબાક રીતે બોલતા આવ્યા છે. પછી એ પોતાની પાર્ટીની જ મહાનગરપાલિકા કે પાર્ટીની જ રાજ્ય સરકાર કેમ ના હોય. અને આનું જ પરિણામ એ આવ્યું છે કે હવે રામ મોકરિયાને રાજકોટ શહેરના જેટલા પણ કાર્યક્રમ હોય એમાંથી બોયકોટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. કારણ કે રાજકોટ શહેરમાં જે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે, ક્યાંક તોડકાંડ ચાલે છે તો ક્યાંક કાયદો વ્યવસ્થાની કથળતી હાલત છે, એના પર નજીકના જ ભૂતકાળમાં એ ખૂબ સૂચક નિવેદનો આપી ચૂક્યા છે. અને કદાચ એટલા માટે જ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને શહેર ભાજપના કાર્યક્રમોમાંથી એમનું બોયકોટ કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમમાં રામભાઈને નો એન્ટ્રીની વાત છે તે કરવામાં આવી, ત્યારે મારી સાથે રાજકોટના મેયર નયનાબેન છે. બેન, આ વાતમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે? રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કોર્પોરેશનના જ્યારે કાર્યક્રમો હતા ત્યારે દિલ્હી ખાતે રામભાઈ મોકરિયાના સત્ર ચાલુ હતા. એટલે રામભાઈ રાજકોટના કાર્યક્રમની અંદર આવી શકે તેમ હતા જ નહીં. રામભાઈ છે અમારા વડીલ છે. રામભાઈનું ક્યારેય પણ કોઈ કાર્યકર્તાએ ક્યારેય અપમાન કરેલું નથી. એટલે હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક ગેરસમજ મીડિયાના માધ્યમથી આ થતી રહે છે અને આ અંતર છે એ વધતું જાય. એના માટે જ્યારે પણ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કાર્યક્રમો હોય ત્યારે સાંસદ સભ્યશ્રીને આમંત્રણ મળતું હોય છે, પણ દિલ્હી હોવાથી રામભાઈ મોકરિયા છે એ કાર્યક્રમમાં આવી શકેલ ન હતા. બેન, છેલ્લી 3 પત્રિકા જેમાં પરસોત્તમ રૂપાલાનું નામ છે તે પણ દિલ્હી હતા અને રામભાઈનું નામ નથી. ના, એવું નથી. બેયના નામ અમે લખેલા જ હોય છે પત્રિકાની અંદર. રૂપાલા સાહેબનું હોય તો રામભાઈનું હોય જ. એટલે કદાચ આપની ગેરસમજ હોય ને કદાચ મારે પત્રિકામાં સંદેશ ન્યૂઝ ચેનલ પાસે 3 છેલ્લી પત્રિકા છે જેમાં પરસોત્તમ રૂપાલાનું નામ છે, રામભાઈનું નામ નથી. બેન, ચોક્કસપણે આ જોઈ લઈશ, પણ એવો ભાવ અમારે ક્યારેય અમે રામભાઈ પ્રત્યે રાખેલો નથી. બેન, એવું નથી ને કે રામભાઈ આખા બોલા?
એટલે મેયર સાહેબા કહી રહ્યા છે કે અમારે આ તો મીડિયા ખાઈ ઊભી કરે છે. અરે બેન, પત્રિકા તમે છપાવો, એમાં પરસોત્તમભાઈનું નામ લખો અને રામભાઈનું નામ ના લખો તો આ ખાઈ અમે ક્યાં મોટી કરાવવા? હવે આ ખાઈ તો તમે જાતે જ ઊભી કરો છો. ખેર, જનતા સમજદાર છે અને જનતા બધું જાણે છે કે આખરે શું થઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે અને શા માટે થઈ રહ્યું છે. આગળ વાત કરવી છે બિન અનામત આયોગની. પાટીદાર અનામત આંદોલન થયું અને એની સૌથી મોટી જો કોઈ ફળશ્રુતિ હોય તો એ છે આ બિન અનામત આયોગ. પણ આ બિન અનામત આયોગથી ફાયદો કોને કેટલો એ સવાલ હવે એ વખતે આંદોલનમાં જોડાયેલા આગેવાનો કરી રહ્યા છે. અને એમાંના જ એક દિનેશ બાંભણિયા છે. એમનું કહેવું છે કે 3 વર્ષથી ચેરમેન નથી મળ્યા, 3600 અરજીઓ પેન્ડિંગ પડી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એ વખતના કેટલાક આંદોલનકારીઓ હતા એ આજે ક્યાંક ધારાસભ્ય બનીને બેઠા છે તો ક્યાંક સારી એવી સંગઠનમાં પોસ્ટ લઈને બેઠા છે. એ શું કરી રહ્યા છે એ સવાલ પૂછાઈ રહ્યા છે. 4 વર્ષ જેવો સમય થવા આવ્યો કે બોર્ડના નિગમ અને ચેરમેન અને એના બોર્ડની કોઈ નિમણૂક થઈ નથી. રાજકીય આગેવાનોને વારંવાર રજૂઆતો ત્યારે સામાજિક નેતાઓ માયકાંગલા સાબિત થઈ રહ્યા હોય એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. કદાચ મારો આ વ્યક્તિગત ઓપિનિયન છે, પરંતુ સરકાર આ બાબતે 25/8 સુધીમાં કંઈક નિર્ણય લે. ખાસ કરીને જે નિગમના વિદ્યાર્થીઓ લાભાર્થીઓ છે એમના માટે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવા માટે કોઈ પણ ત્યાં જોગવાઈ નથી. એમના એમડી પણ હાલે ચાર્જમાં છે. એટલે આ નિગમ પાટીદાર સમાજના 14 દીકરાઓના શહીદોના ભોગે આ નિગમ બન્યું છે. એની સ્થિતિ કથળે એ અમને ક્યારે, પરંતુ અમારા વિદ્યાર્થીઓનો શું વાંક છે કે જેમને આ વિદ્યાર્થીઓએ પૈસાના વાંકે એડમિશન લઈ લીધા છે, અભ્યાસ ફોરેન માટેની લોનોની દરખાસ્તો કરી છે, જમીન મોર્ગેજો કરી છે. તો એ વિદ્યાર્થીઓ માટેનું ભવિષ્ય શું થાય એના માટે અમે ચિંતિત છીએ. એટલે 25/8 સુધીમાં સરકાર આ બાબતે નિર્ણય ન લે તો અમે તાળાબંધીનો કાર્યક્રમ. જો બિન અનામત આયોગની અંદર ચેરમેન મૂકવાની જવાબદારી એ રાજ્ય સરકારની છે, કોઈ સામાજિક આગેવાનોની નથી. ચોક્કસ કે જે રાજકીય આગેવાનો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા છે એમની વધુ જવાબદારી બને છે કે બિન અનામત આયોગની અંદર એના ચેરમેનની દિનેશભાઈની સાથે અમે સંમત છીએ કે રાજ્ય સરકારે આટલા પાટીદાર અનામતના આંદોલન પછી બિન અનામત આયોગ બનાવ્યું તો શું ખાલી જોવા માટે બનાવેલું હતું? દિનેશભાઈએ જે એલાન કર્યું છે કે જો એના ચેરમેન મૂકવામાં નહીં આવે તો અમે તારું મારીશું. અમે દિનેશભાઈને સમર્થન કરીશું અને દિનેશભાઈની સાથે તારું મારવા માટે. અને હવે વાત કરવી છે માર્કશીટમાં છેડછાડની, અને એ પણ નોકરી મેળવવા માટે. કરાર આધારિત નોકરી મેળવવા માટે માર્કશીટમાં છેડછાડ કરાઈ હોવાની એક આશંકા ઊભી થઈ છે અને એના માટે ખુદ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. એની અંદર બનાવટી માર્કશીટ યુનિવર્સિટીની પણ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ કોઈ પણ જગ્યાએથી બનાવીને કોઈ પણ સંસ્થામાં રજૂ કરેલ છે. તેમાં યુનિવર્સિટી સાથે કોઈ લઈને યુનિવર્સિટી દ્વારા તાત્કાલિક પાટણ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત અરજી પણ આપેલ છે કે આ સમગ્ર ઘટનાની અંદર જે પણ જવાબદાર હોય તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી. યુનિવર્સિટી પાસે માર્કશીટ વેરિફિકેશન કે કોઈપણ પ્રકારના વેરિફિકેશનો માટે આવશે તો યુનિવર્સિટી માર્કશીટની અંદરથી નામ બદલીને બીજા વિદ્યાર્થીની માર્કશીટ બનાવી દેવાની હોય તે રીતે થયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.